Okay. So this is the mold. Okay, this is the original mold of the second Trump, Cyrus Trump temple coin. And as you can see over here, let's see what we have. Okay, first of all, we have over here in Hebrew, Lemalot Shivim Shana, to fulfill 70 years. The original verse, to fulfill 70 years, is when the Jews went out to exile, to the Babylonian exile. They were there for 70 years. And after 70 years, King Cyrus said, God, the Lord of the world, gave me permission to let you, the Jews, come back to the land of Israel. And look what he said. And he charged me to build him a house in Jerusalem. That happened about 2,500 years ago. And now, 70 years, for the state of Israel, something happened again. One of the biggest leaders of the world, again, President Donald Trump, and here we see the seal of America, he again recognized Jerusalem as the capital of Israel, of the state of Israel, the people of Israel. And he also built a house in Jerusalem. But we don't want only the embassy. We hope, just as King Cyrus pushed us, the Jewish people, to rebuild the temple, we hope all the 70 nations and President Donald Trump, after he recognized Jerusalem as the spiritual, holy capital of the land of Israel, of the state of Israel, he will help us, the Jewish people, rebuild the third temple. And that's why we have the seal of America, the original Persian Empire. Christianity and Islam and all the monotheism religious has a very, very important role to unify everybody, to worship the true living God, and to prosper and thrive according to God's will. It's so simple. Do you think that the Vatican Pope Francis, he seems to have a similar message? Do you think that that Rome will go along with this too? Do you think this is... No, I don't think so. In the U.S., there are 30,000 denominations of Christianities. So, according to what we received, part of them will be part of the redemption, part of them no. It's very, very simple. So, whomever will accept to be exactly as the nations, whomever will come as a person to come to be to worship God, he will be part of the redemption. As simple as that. Just look around you. Look who's sitting here. And where are you from? Jamaica. And you're from the USA. And you're from Argentina. Argentina. And where are you Guatemala. from? Guatemala. Look at this. Look at this. And we have somebody from India. It's unbelievable. Here, in the center of Jerusalem, I'm surrounded people from other nations, and we're all talking about one thing, of the importance of Jerusalem, and the importance of peace, and the importance of the Geulah of redemption. So we're part of a prophetic process. That's what it's all about. And this president, he understood when nobody else understood. He understood we're not talking politics. We're not talking politics. We're talking Torah. We're talking prophets. That's what it's all about. And once we understand it, and I think he understood it, maybe he can't say it, but he knows. And he's pushing us. He's pushing us. And the whole world is there. Can I ask, where are you from? England. England. Okay, we have England also. Can I ask, you said earlier that some of the temple is ready to be built in a prefab state. Is that true? Do you have part of the temple already built? And it's exactly what we said before. It's not enough to pray for the temple. And if you pray for something, you have to believe. And to show that you believe something, you have to do. So that's why we have a lot of vessels made. We have a big altar that was made. We have programs, and yes, also some of the pieces of the temple, like this blocks itself, can be just transferred, exactly like the model we see over here,
15 times bigger than this, and the temple can be built. As Trump says, every nation will keep his language, his culture, his beliefs. It's not globalization. Okay. It's to walk one God on Temple Mount. What is the Muslim? 영상은 영국의 기독교인이 제3성전을 준비하는 정통 유대교인에게 어떤 문답을 하는 그런 내용입니다. 그런데 여기 잘 보시면 유대인들은 이제 1948년도에 팔레스타인 땅이 자기들에게 회복되면서부터 이미 예루살렘에 성전을 건축하려 들었죠. 그런데 국제 정세상 그게 불가능했다가 이번에 이제 트럼프 대통령이 5월달인가요? 그 예루살렘을 공식적으로 이스라엘의 수도다, 텔아비브가 아니라 그 다음에 미 대사관을 예루살렘으로 이전을 했죠. 그것을 이 사람들은 큰 기대를 갖고 있는 거죠. 오마르 사원을 뺏어서 제3성전을 지을 수 있게끔 이제 그 상황이 전개된다 이렇게 생각을 하고서 엄청난 큰 기대를 가지고서 이 사람들이 있는데, 문제는 거기다 조립을 해놓은 거죠. 그 땅만 뺐으면 바로 세울 수가 있는데 그게 이제 쉽게 될 리가 없죠. 이슬람이 가만히 있을 리도 없고, 그 다음에 카톨릭, 그렇죠. 전 세계적으로 가장 종교 세력이 강한 데가 카톨릭이잖아요. 로마 카톨릭. 그 관계도 있고, 그 다음에 개신교 단체들도 여러 가지 입장을 취하고 있습니다. 그래서 근데 아까 그 영상을 보면 유태인들은 어떤 종교 통합을 생각을 하고 있냐면, 제3성전이 건축이 되면 심지어 지금 이 영상에 나오는 이 사람이 이제 산헤드린 공회원인데, 이 사람이 뭐라고 하냐면 이슬람도 이 제3성전이 건축되면 대다수 이슬람 교인들이 자기들하고 함께 할 거다 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 무슬림이란 뜻이 무엇이냐면 완전한 자다, 하나님 앞에 완전하다 이 뜻이랍니다. 히브리어로. 그래서 코란에 의하면 이브라임이 이제 아브라함이죠. 아브라함도 무슬림이다. 즉 하나님 앞에 완전한 자다. 무사도 하나님 앞에 완전한 자다. 이렇게 얘기하면서 이슬람교도 제3성전이 완성이 되면 우리들하고 통합될 거다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 무슬림은 뭐냐면 완전한 뜻이다, 완전한 자다, 하나님 앞에 이 뜻이랍니다. 그래서 아브라함도 무슬림이다, 완전한 자다. 그래서 자기는 아브라함, 그러니까 이제 아라비아 말로 이브라임에게서 태어났다. 그리고 모세에게서, 그 다음에 레위, 그렇죠. 아브라함, 레위, 모세에게서 자기 족보가 내려온다. 이렇게 주장을 하면서 자기도 무슬림, 완전한 자다. 이렇게 주장을 하면서 자기들의 유대교의 메시아는 그 이슬람교의 마하디랑 똑같은 거다. 이렇게 얘기를 하면서 그 무슬림에 문제가 없다. 이렇게 주장하는 겁니다. 그래서 our history, 자기네들의 역사, 그러니까 그 유대교의 역사나, 그렇죠, 이스라엘의 역사나 그 무슬림, 그렇죠, 아라비아 사람들의 역사나 똑같다. 미래도 똑같을 것이다. 그 시점이 제3성전이 건축되면서 될 것이다. 그러면서 뭐라고 하냐면 그 기독교인들 중에 한 분 하나님을 믿는 자들은 다 우리 쪽으로 올 거다. 이렇게 얘기하면서 그 자들이 구원을 받을 거다. 이런 식으로 얘기를 하는데, 사실은 굉장히 어떻게 보면 순진한 생각을 갖고 있는 거죠. 그런데 이 사람들은 이제 한 분 하나님의 개념을 너무 강조하다 보니까 예수님을 놓치고 예수님의 신성을 부인하는 거잖아요. 그러면서 어떻게 됩니까? 심지어 이슬람교도 받아들이고 자기네들의 성전을 지지한다면 이교도도 받아들인다는 입장입니다. 실제로 그 자기들이 만드는 제3성전에 여기 보면 그 헬레나의 등이라는 게 있습니다. 그래서 그 영국인 기독교인이 그 지적을 합니다. 그랬더니 이 사람이 이걸 얘기하면서 유대교를 지지하는 여자이기 때문에 괜찮다. 이렇게 얘기되고 있습니다. 그렇지만 솔로몬한테 분명히 하나님이 모세한테 뭐라고 하셨냐면 하늘에서 보인 식양 그대로 하라 그랬지, 이런 거 중간에 덧붙이면 안 되잖아요. 그렇죠? 저는 여기서 어떤 생각이 드냐면, 지금 기독교인들이
한국 기독교인들이 엄청나게 성전 건축 열풍이 불었었죠, 그동안. 근데 지금 교회만, 건물만 커지고 사람들은 다 거기다 나가버리죠. 유대인들이 성전에다가 열심 낸 거하고 똑같다는 거죠. 그쵸? 건물 성전에 열심을 내다가 정작 하나님, 예수님을 놓쳤듯이 우리 기독교인들도 이 성전 건축에 열을 내다가 정말 참된 신앙의 예수님을 놓치는 거잖아요. 똑같은 거거든요. 근데 어찌됐건 지금 제3성전을 건축하면서 이슬람교하고 그 다음에 많은 기독교인들, 그러니까 삼위일체보다 유일신에 가깝게 신앙생활하는 기독교인들을 자기 쪽으로 끌어들이려고 제3성전 쪽으로 끌어들이려고 유태인들이 엄청나게 노력을 하고 있습니다. 우리가 이게 본질적으로 다른 건데 개신교인들이 이제 중에 많은 분들이 좀 착각하는 게 유태인들이 뭐 우리들한테 온화하게 다가선다, 유화적으로 다가선다고 그 사람들이 예수님 믿는 사람들이 아닙니다. 우리보다 장자이고 원감람나무이지만 그 사람들은 절대 지금 예수님 안 믿는 사람들입니다. 뭔가 큰 계기가 있어야지 믿게 되죠. 그리고 유대인들의 정반대에 누가 있습니까? 로마 카톨릭이죠. 로마 카톨릭은 뭡니까? 한 분 하나님을 믿는데 예수님의 신성을 인정하면서 믿되 그걸 어떻게 믿냐면 세 분이 하나인 한 분 하나님이다, 이런 식으로 해서 삼위일체죠, 그 사람들이. 그러면 개신교인들은 유태인하고 유태교하고 카톨릭교 사이에 넓은 스펙트럼이 있습니다. 그러니까 유일신 쪽에 가깝게, 즉 예수님이 하나님 그분이다 이렇게 믿는, 하나님 아버지 그분이다 이렇게 믿는 쪽에 가까운 사람들이 있고, 그럼 삼위일체처럼 아버지와 아들을 완전히 구별하려고 들죠. 그 다양한 스펙트럼이 있습니다. 개신교인들은. 그래서 제3성전을 중심으로 유대교를 중심으로 종교 통합을 하려는 유대인 세력이 있고, 그 다음에 삼위일체를, 그러니까 삼신론이죠. 삼신론에 가까운 삼위일체로 종교 통합 운동을 카톨릭이 벌이고 있죠. 왜냐하면 카톨릭이 제일 센 종교 세력이거든요. 근데 성경적인 기독교인이 아니죠, 거기가. 그래서 이 양극단에서 어떤 일이 생긴다는 거죠, 종말에. 그래서 여기 요약을 했습니다. 유대인들은 한 분 하나님을 섬김으로 이슬람과 그 다음에 명목상 유일신교인 기독교인들이 제3성전만 건축이 되면 그 성전의 영광 때문에 유대교를 중심으로 통합될 것이라고 순진하게 생각을 하고 있죠. 이들은 이제 한 분 하나님을 구속하기 위해서 육신을 입고 오신 하나님이신 예수님을 하나님으로 인정 안 하고, 또 예수님이 하나님이 그 안에 계신 성전이다, 아버지가 그 안에 계신 성전이다, 참된 성전이다, 그걸 부인하는 거죠. 근데 반대로 카톨릭은 예수님의 신성을 인정하되 하나님, 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님의 독립성을 강조하다가 삼신론이 되어버리죠. 세 분 하나님이죠. 이 섬김으로 제3성전과 유대교 유일신으로 종교가 통합되어 자기들 카톨릭의 종교 기득권을 잃게 되는 걸 원하지 않는다, 이겁니다. 내심. 그래서 제3성전과 이에 따른 유일신 종교의 통합을 속으로 바라지 않습니다, 이 사람들은. 그래서 카톨릭을 중심으로 자기네 세력과 그런 거를 중심으로 한 종교 통합 운동을 하여 유대인들의 어떠한 유일신적인 종교 통합 운동하고 유일신 통합 운동하고 카톨릭의 WCC 종교 통합 운동이 아마 분명히 마찰을 일으킬 겁니다. 조만간 적대적 공생관계가 되는 거죠. 그래서 카톨릭은 예수님의 신성을 인정하면서도 유일신이니까 세 분이 하나다. 그래서 세 분이 하나인 세 분 하나, 즉 삼위일체론을 가지고 그걸로 이단을 판정하고 종교 재판을 행하죠. 그리고 얘네들은 항상 정치적으로 움직이죠. 진리를 따라 움직이는 자들이 아니죠. 그래서 훨씬 강대한 세력을 가진 카톨릭이 일견 이제 처음에는 유대인들하고 연합을 해서 심지어 교황이 제3성전에 들어가는 일도 있겠죠. 그렇죠. 그렇지만 유대인들이 뒤늦게 본질적으로 다르다는 것을 알고 이 교황 세력, 마지막 교황이 적그리스도다 이렇게 보통 예측을 하는데
야곱의 환란기로 들어가는 진행이 예상된다. 그러면 유럽에서 그렇죠? 유럽의 카톨릭 세력과 중동의 누굽니까? 유대인들 세력이죠. 유태인 세력. 그 다음에 미국은 개신교인데 개신교는 이 사이에서 지금 넓은 스펙트럼이 있는 거죠. 그래서 우리가 성경을 그 대신 자세히 봅시다. 예수님이 하나님이시면서 유일신이다. 우리 민수기 신명기에 보면 하나님은 한 분이시다 명확히 나와 있습니다. 그러니까 우리가 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님을 부인하면 안 되는데 성경에 있기 때문에 그걸 갖다가 세 분이다 이렇게 보면 성경하고 안 맞습니다. 왜냐하면 성경에는 요한일서에 보면 분명히 세 분이 하나가 아니라 셋이 하나이신 한 분 하나님이다 이렇게 되어 있습니다. 주와 그리스도가 되신 예수님이 하나님이다 참 하나님이심을 아는 경우에만 한 분 하나님 유일신 즉 예수님을 부인하는 유일신교하고 그다음에 예수님의 신성을 인정하되 삼신론 하나님이 한 분이 아니라 세 분 이거는 이제 완전히 그 10계명의 위배가 되죠. 한 분 하나님 유일하신 한 분 하나님을 우리가 섬기기 때문에 우상을 두면 안 되는 거죠. 그래서 예수님이 셋이 하나이신 한 분 하나님 즉 주와 그리스도가 되신 예수님이 하나님이시구나 참 하나님이시구나 이걸 알면 이렇게 저러나오로는 안 치우치죠. 아마 이러한 그 하나님에 대한 신성의 개념에 대한 그 이 세 가지 입장에서 종교 세력들이 움직일 거라고 저는 생각합니다. 종말론을 하되 막 어떤 정치적으로 사회적으로 역사적으로 따지는 건 좋은데 가장 중요한 거는 하나님의 신성에 대한 그 마음의 그 믿음이 중요하거든요. 그거에 따라서 이 사람이 이 종말의 시대, 이 마지막 때 어떤 행동을 하냐가 결정이 되는 거죠. 그러면 어떤 분은 그러죠. 아니 베드로가 예수님은 하나님의 아들이라고 했잖아요. 그렇게 고백을 했지만 요한복음에 보세요. 도마가 뭐라 그랬죠? 나의 주시며 나의 하나님이다. 나의 주라고 했을 때 유태인인 도마가 나의 주시며 했을 때 주라는 건 구약의 여호와 하나님을 가리키는 겁니다. 그러니까 도마는 예수님 보고 나의 여호와 하나님이다. 나의 하나님이다. 이렇게 고백을 한 거죠. 그리고 심지어 요한일서에는 예수님을 보고 참 하나님이다. 이렇게 되어 있습니다. 참 하나님 한 분이거든요. 그렇기 때문에 우리가 유태인이나 콥트교, 기독교나 이슬람처럼 예수님을 부인하면 안 되지만 예수님의 신성을 인정해야죠. 예수님은 하나님이신데. 근데 그렇다고 카톨릭처럼 독립적인 세 분이 연합해서 하나가 됐다. 이런 거 아닙니다. 육신을 입고 하나님이 오신 거죠. 그렇죠? 그 예수님이 바로 참 하나님이다. 요거를 깨달아야 되는 거죠. 그래서 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님이 세 분이 하나가 아니라 셋이 하나이신 한 분 하나님이다. 이게 이제 어디 나오냐면 흠정역에 보면 분명히 나와 있습니다. 요 영어로 되어 있는데 여기 보면 7절에 보면 하늘에 증언하는 셋이 있다. 이 셋은 하나다. 이렇게 되어 있습니다. 그랬더니 그 다음에 땅에 증언하는 이가 셋인데 영과 물과 피인데 이 셋은 하나로 일치한다. 요게 삼위일체죠. 땅에서 삼위일체가 있죠. 그렇지만 하늘의 하나님은 합쳐서 하나가 아니라 이 셋은 하나다. 아버지와 나는 하나다. 예수님이 그러셨죠. 아버지와 말씀 하나다. 그런데 요한일서 5장에 보면 아버지와 나 예수님과 성령은 하나다 이랬죠. 아버지와 말씀만 하나가 아니라 아버지와 말씀과 성령이 하나다. 그러죠. 같다 하지 않고 하나다 하신 이유는 아버지로서 말씀으로서 성령으로서 어떻게 섭리하는 방식이 구별되어 있죠. 그렇지만 본질적으로 같은 분입니다. 그래서 같다고 안 하고 하나다 이렇게 하신 게 틀림없습니다. 그렇다고 그래서 아버지가 다른 하나님, 말씀이 다른 하나님, 성령님이 다른 하나님 이게 아닙니다. 저는 이제 이것이 옳다고 믿거든요. 성경 자체에서는 셋이 하나이신 아버지와 말씀과 성령이 셋이 하나이신 한 분 하나님이다. 그런데 이제 한글 흠정역에 보면 번역자들이 어떻게 했냐면 하늘에 증언하는 이가 셋 있으니 이 셋은 하나이니라 이래야 되는데 거기다 분자를 넣어놨어요. 그래서 제가 따졌거든요. 왜 분자를 넣어놓냐. 당신들이 개혁 성경을 비판하면서 일반 교회를 비판하면서 왜 성경이나 첨가했냐 비판하는데 당신들도 지금
영어 원본에, 그다음에 헬라어 원본에는 분명히 three persons라는 말이 없다. three다. 제가 얘기를 했거든요. 그랬더니 막 고집을 피면서 화를 내더라고. 그 사람은 성경에도 없는 persons를 여기다가 존경의 의미로 넣어놨다고 하면서 그걸로써 하나님의 위격이 세계다 이렇게 주장을 하는 말도 안 되는 짓을 하더라고요. 그래서 물론 이제 한글 흠정역 중에 그대로 번역해서 하늘에 증언하는 이가 셋이 있으니 이 셋은 하나니라 이렇게 하시는 분도 계시지만 그래도 그분들이 대부분 카톨릭하고 친해서 삼위일체 즉 세 분이 하나다 이러한 주장을 하는데 세 분이다 그러면 바로 어디에 위배가 됩니까? 구약 성경에 위배가 됩니다. 왜냐하면 들으라 이스라엘 하나님은 오직 하나의 한 분이다 이렇게 분명히 돼 있거든요. 근데 예수님의 신성을 인정하는 척하면서 세 분이다 이래버리면 이게 잘못된 거죠. 우리 흠정역 흠정역은 분명히 셋이 하나다 이렇게 되어 있습니다. 세 분이 하나다고 되어 있지 않습니다. 그래서 여기 보면 개역 개정하고 개역 한글에는 아주 개판으로 번역을 해놨습니다. 왜? 하늘에 증언하는 이가 셋 있으니 이 셋은 하나입니다. 이 자체를 없애려고 아주 난리를 쳐놨어요. 그래서 막 7절을 없애버리고 8절을 쪼개서 셋으로 해놓지 않는 난리인데 어찌됐건 이제 훼손되지 않은 성경을 보면 아람어 페시타 성경이나 흠정역 성경에 보면 분명히 7절에 어떻게 되어 있냐면 하늘에 증거하는 이가 셋이 있다. 8절은 땅에서 증거하는 이가 셋이 있다. 그리고 아버지와 말씀과 성령인데 이 셋은 하나다. 그래서 세 분이라는 말을 안 합니다. 그래서 저는 셋이 하나이신 아버지와 아들과 성령이 하나이신 한 분 하나님, 주와 그리스도가 되신 예수, 그분이 바로 우리의 참 하나님이다. 이걸 알게 되면 제3성전도 만들 필요 없어요. 제3성전 만들어봤자 적그리스도 들어가죠. 그리고 카톨릭 같은 이 삼위일체에 빠지지도 않죠. 종교통합운동에 빠지지 않습니다. 왜냐하면 이교도들도 삼위일체가 있거든요. 원래 있었어요. 기독교 이전부터 삼위일체가 있었습니다. 그렇기 때문에 오히려 삼위일체 때문에 종교통합이 되니까 우리가 정말 하나님을 사랑한다면 성경의 하나님을 사랑한다면 종교통합운동을 어떤 보수적인 기독교의 반대다 이렇게 생각할 게 아니라 하나님의 신성의 유배가 된다 이런 의미로 더 깊은 의미로 반대를 해야 되는 거죠. 그래서 우리가 유대인의 한 분 하나님, 예수님을 부인하는 한 분 하나님이나 카톨릭과 같은 예수님을 인정하되 신성을 인정하되 세 분 하나님으로 된 이 사이에 진짜가 있는 거죠. 즉 세 분이 아니라 셋이 하나이신 한 분 하나님, 주 예수 그리스도. 그래서 성경에 보면 모든 일을 주 예수의 이름으로 하라 이런 말이 굉장히 많이 나옵니다. 그런 말이 우연히 나온 리가 없죠. 제가 이제 요 말씀을 드리는 이유는 유태인들이 이렇게 하나님 말씀을 충실하게 섬기는 것 같으면서도 실수를 하죠. 그 다음에 카톨릭 교인들도 마찬가지죠. 그러면 우리가 모든 말씀을 한 말씀 한 말씀 소중히 여기면 나중에 유대인들의 세력에 의한 유이신, 예수님을 부인하는 유이신 종교통합이나 그 다음에 카톨릭의 삼신론적 종교통합운동, 그렇죠. 이 모든 잘못된 극단적인 좌로나 우로나 치우친 거에서 벗어나서 얘네들끼리 또 싸우겠죠. 그러면서 대환란이 올 텐데 우리는 피할 수 있다는 거죠. 네, 마치겠습니다.